प्रिय बंधुगण आपण मान समस्त को यही पवित्र महाशिवरात्रि रे नमस्कार जनाऊँगी। बंधुगण एवं शुणु महाशिवरात्रि रे दीप जालिबा समय रे यही सब भूल करने उचित नुहे। यही भूल गुड़िक कले पूजा फलप्रद हेब नहीं। तेणु यही वीडियो माध्यम रे सब विस्तृत भाव में जानिबा। महाशिवरात्रि हिंदू धर्मर एक पवित्र उत्सव जहाँ भगवान शिवंक पूजा पाई उद्दिष्ट। यही उत्सव फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि रे पालन करा जाए। यह एक अत्यंत शक्तिशाली राति जेउथिरे भक्त माने उपवास रखी एकाग्र हृदय रे शिवं को उपासना करती। महाशिवरात्रि शिव और पार्वतींकर विवाह उपलक्षे मना जाए बोली विश्वास रही। यही दिनटी धर्म आध्यात्मिकता और भक्तिर एक महान उदाहरण रही। महाशिवरात्रि पर्व एवं उपवास ये वर्ष फेब्रुआरी 26 2025 बुधवार दिन पालन कराजिबो। फाल्गुन मासर कृष्ण पक्षर चतुर्दशी तिथि रे फेब्रुआरी 26 तारीख दिन सकाळ 11:08 रे आरंभ होई परदिन सकाळ 8:54 रे शेष हेबो। पवित्र महाशिवरात्रि रे दीप जालिबा समय रे यही सब भूल करंतु नहीं, नचेत होई पारे सर्वनाश। यह जानिबा पूर्वरु किछि हितबाणी मन रखिबा। घरे दक्षिण पूर्व दिग अर्थात अग्निकोण रे मयूरपंख रखिबा द्वारा अत्यंत शुभप्रद हेबा सहित आर्थिक संकट रे सम्मुखीन हेबाकू पड़ी न थाए एवं व्यवसाय रे मध्य उन्नति होई थाए। जदि घरे प्रत्येक दिन कली झगड़ा हेउथाए तेबे घर सम्मुख बा मुख्य द्वार रे तीनोटी मयूर चंद्रिका लगाइबा द्वारा शुभप्रद होइथाए एवं परिवार रे कलह दूर होइथाए। मने रखंतु दर्शक बंधु, जदि घर उपरे कुदृष्टि पड़िबा हेतु अशांति देखा देइथाए तेबे घरर ईशान्य कोण रे कृष्णंकर फटो सहित मयूर चंद्रिका लगाई रखिबा द्वारा सुख शांति प्राप्त होइथाए एवं वास्तुदोष मध्य दूर होइथाए। जदि शत्रु हैरान करुथांती तेबे शत्रु उपरे विजय प्राप्त करिबा पाई शनिवार एवं मंगलवार दिन मंदिर रे हनुमानकर मथारू सिंदूर नेई मयूर चंद्रिका रे लगाई नदी रे प्रवाहित करिबा द्वारा शत्रु दमन होइथाए। मन रखंतु दर्शक बंधु, यह कले आपण मानकर मंगल हेबो। जदि कौनसी कार्य बहुत दिनरू करिबाकू चेष्टा करुथांती एवं कार्य रे सफलता मिलु न थाए तेबे पाखरे मयूर चंद्रिका रखिबा द्वारा समस्त अटकी कार्य संपूर्ण हुए एवं कार्य रे सफलता मिलता। घरर मुख्य द्वार रे थिबा गणेशंकर मूर्ति पाखरे मयूर चंद्रिका रखिबा द्वारा शुभप्रद होइथा एवं घरे जदि कौनसी वास्तुदोष उत्पन्न हेउथाए तेबे ताहा दूर होइथा। दर्शक बंधु मन रखंतु, पिल्लांकर बही किंबा खाता भितरे मयूर चंद्रिका रखिबा द्वारा शुभप्रद होइथा एवं पिलामानंकर लेखा पढ़ा प्रभावशाली होइथा। जदि कौनसी लोक उदास रहुथाए मन रखंतु किंबा कार्य क्षेत्र में निजर श्रेष्ठता प्रतिपादन करि पारु न थांती तेबे मयूर चंद्रिका घरे रखिबा द्वारा उदासी दूर हेबा सहित श्रेष्ठता प्रतिपादन होइथा। जदि व्यवसाय रे लाभ प्राप्त हेउ न थाए तेबे व्यवसाय स्थल रे थिबा कैश बॉक्स रे 7टी मयूर चंद्रिका रखिबा द्वारा लाभ प्राप्त हेबा सहित व्यवसाय रे उन्नति होइथा। घर कबाटरे 3टी मयूर चंद्रिका लगाइबा द्वारा घरे साप झिटिपिटी एवं अन्य कीटपतंग इत्यादि घरे प्रवेश करि पारि न थांती। कौनसी मंदिर जाई राधाकृष्ण मुकुटरे मयूर चंद्रिका लगाइबा परे 40 दिन परे सही मयूर चंद्रिका आनी घरे पैसा रखिथिबा स्थान रे रखिबा द्वारा आर्थिक लाभ प्राप्त होइथाए। बंधुगण मन रखंतु, यह कले आपण मानकर दुख दूर ही सुख प्रतिष्ठा हेबो। घरे मयूर चंद्रिका रखिबा द्वारा कौनसी दृष्टिशक्ति घरे प्रवेश करि पारि न थाए एवं घरे सकारात्मक शक्तिर प्रभाव अक्षुण्ण बा अतुट रही थाए। मयूर चंद्रिका घर उत्तर पश्चिम कोण किंबा कांथरे लागि करी रखिबा द्वारा राहुंकर खराब प्रभाव कम होइथाए। मन रखंतु एवं परिवार लोकंकर स्वास्थ्य मध्य भल रही थाए। चांदीर ताबिज भितरे मयूर चंद्रिका रखी नवजात शिशु को पिंधाइबा द्वारा मंगलकारी होइथाए एवं खराब नजर अर्थात दृष्टिदोष
ଲାଗି ନଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଥାଏ କିମ୍ବା ପଇସା ଅଧିକ ସମୟ ପାଖରେ ରହୁନଥାଏ, ତେବେ ଠାକୁର ଘରେ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ଦୂର ହେବା ସହିତ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥାଏ। ତକିଆ ତଳେ 7ଟି ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ରଖି ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଜାତକରେ ଥିବା କାଳସର୍ପ ଦୋଷ ଦୂର ହେବାର ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥ ଅଭାବ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅଟକୁଥିବା ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କର କଣ୍ଠ କୋମଳ ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଧୀର ହୋଇଥାଏ, ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ମହିଳା ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଆସ୍ତିକ, କ୍ଷମାଶୀଳ, ଦାନଶୀଳ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟପରାୟଣ, ସେମାନେ ସାକ୍ଷାତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଘରକୁ ଆସୁଥିବା ଅତିଥିଙ୍କୁ ଆଦରପୂର୍ବକ ସତ୍କାର କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାଗ୍ୟବାତୀ ମହିଳା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କର ଗାଲ ଗୋଲ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସୁନ୍ଦର ଓ ଶିର ଦେଖା ନଯାଏ, ସେମାନେ ଦୈବ ଗୁଣଯୁକ୍ତ ମହିଳା ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କର ଓଠ 2 ଆଙ୍ଗୁଳ ସୁନ୍ଦର ଓ ମାଂସାଳ, ତେବେ ସେମାନେ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ମହିଳା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କର ବେକ 4 ଆଙ୍ଗୁଳି ବିଶିଷ୍ଟ, ସୁନ୍ଦର ଓ ସୁଢଳ, ସେମାନେ ଉତ୍ତମ ଲକ୍ଷଣଯୁକ୍ତ ମହିଳା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କର ବେକରେ ଘଣ୍ଟିକା ଉଚ୍ଚା ହୋଇଥାଏ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ମହିଳା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ବେକରେ 3ଟି ରେଖା ପଡ଼ିଥାଏ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କର ନାକର ଅଗ୍ରଭାଗ ଅଳ୍ପ ଲମ୍ବି ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁଖ ଓ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଶରୀରର ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କର ମୁହଁ ଟିକେ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ, ସେମାନେ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କର ଓଠ ମଝିରେ ରେଖା ଦେଖାଯାଏ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ମହିଳା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ପାଟିରେ ଉପରେ 16ଟି ଏବଂ ତଳେ 16ଟି ଦାନ୍ତ କ୍ଷୀର ପରି ସଫା ଥାଏ, ସେମାନେ ସ୍ୱାମୀର ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କର ଜିଭ ପତଳା, ଲାଲ ଏବଂ କୋମଳ ହୋଇଥାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ପତି ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ଦୀପ ଜାଳିବା ସମୟରେ ଏହି ଭୁଲ ସବୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ହୋଇପାରେ ସର୍ବନାଶ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ନମ୍ବର 1, ଶରୀର ଓ ପୋଷାକ ଶୁଦ୍ଧ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସ୍ନାନ କରି ପବିତ୍ର ହୋଇ ପୂଜା କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଏବଂ ସଫା ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 2, ଏହି ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦୀପ ଜାଳିବା ପାଇଁ ଖରାପ ତେଲ ଯେପରିକି ସୋରିଷ ତେଲ, ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଘିଅ, ଗାଈ ଘିଅ ବା ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅ ତେଲ ଦ୍ୱାରା ଦୀପ ଜଳାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 3, ଦୀପ ଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ। ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଦକ୍ଷିଣ ପାଖରେ ଦୀପ ରଖିବା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ କେବେ ବି ଦୀପ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 4, ଅନୁଚିତ ସମୟରେ ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦୀପ ଜଳାଇବାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପରେ ଏବଂ ରାତି 12ଟା ପୂର୍ବରୁ। ଅପଶକୁନ ବେଳେ ବା ଅଶୁଭ ସମୟ ବେଳେ ଦୀପ ଜାଳିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନମ୍ବର 5, ଦୀପ ବିନା ଦୀପରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ଘିଅ ଦୀପ ଜଳାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ପୂଜାକୁ ସଫଳ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ନମ୍ବର 6, ଦୀପ ଲିଭିଗଲେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ଯଦି ଦୀପ ହଠାତ୍ ଲିଭିଯାଏ ଏହାକୁ ପୁନଃ ବା ଆଉ ଥରେ ଜଳାନ୍ତୁ। ଲିଭି ଯାଇଥିବା ଦୀପକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ଅଶୁଭ ମନାଯାଇଥାଏ। ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିଲେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ବା ଉତ୍ସବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ଏବଂ ଫଳପ୍ରଦ ହେବା ସହିତ ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଉପବାସ ରଖିବା ଏବଂ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଜଳ ଏବଂ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ରାତିସାରା ଜାଗି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶିବଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନରେ ଏହି ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରି ବା ଏକାଗ୍ରତା ହୋଇ ବା ଭକ୍ତି ଭାବରେ ବା ଭକ୍ତି ସହିତ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ସମସ୍ତ କ୍ଲେଶ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ମିତ୍ରମାନେ ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତିରେ ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପାଳନ କରୁଥାନ୍ତି ତେବେ କମେଣ୍ଟରେ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯଦି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।